శంకరా నాద శరీరా పరా వేద విహారా హరా జీవేశ్వరా శంకరా నాద శరీరా పరా వేద విహారా హరా జీవేశ్వరా శంకరా இளையனிலா ஒழிகிறது இதயம் வரை நனைகிறதே உலா போகும் மேகம் கனா காணுமே விழா காணுமே வானமே இளையனிலா ஒழிகிறதே இதயம் வரை நனைகிறதே உலா போகும் மேகம் கனா காணுமே விழா காணுமே வானமே. Vanakkam. What can I say about the legendary singer SPB Balasubramaniam? I was a true fan of his. He has sung thousands of over songs, be it Hindi, Malayalam, Telugu, Tere Mere Beach Mein, Marugo Marugo, Bam 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 Arambam. So many songs of his I truly love. With God's blessing, I managed to meet him in the late 80s. I had a chance to meet him in the Changi airport. I was very shy. I went up to him and I don't know how I plucked my courage. I managed to speak to him and he was so humble and so nice. He hugged me and then he spoke to me. He asked me to do well in my career and all this thing. From that day onwards, to me, he's like a family member. Whenever I see him in any concerts or what, he's like someone that I know close to. He's out there singing and all this thing. I was so sad when I heard the news that he passed away. I'm still unable to recover from the shock. But wherever he is, I pray to God that may his soul rest in peace. Thank you. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు శైలజ. ముందుగా ఈ ఎస్పీబీ నివాళి కార్యక్రమానికి సహకరించిన నా స్నేహితులు, నా సన్నిహితులు, సెంకాంగ్ ఇండియన్ కమ్యూనిటీ చైర్మన్ మిస్టర్ ఐజాక్ జే, రాపోలు నాగానంద్ గారికి, వీరభద్రయ్య గారికి, సునీత రామ్ కుమార్ కాకి, సెంకాంగ్ ఇండియన్ కమ్యూనిటీ సభ్యులందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. మీ అందరి సహకారంతో ఈ కార్యక్రమం జరుగుతోంది. ఎస్పీబీ గారి గురించి చెప్పాలంటే కోట్లాది అభిమానుల్లో నేను కూడా ఒక అభిమానిని. ఆయన్ని మొట్టమొదటిసారి పాడుతా తీగ కార్యక్రమం ద్వారా కలవటం జరిగింది. ఎన్నో మంచి విషయాలు, ఎన్నో అనుభూతులు ఆయన కార్యక్రమం ద్వారా మనందరితో పంచుకున్నారు. ఎంతోమంది వర్ధమాన గాయకులకు ఆయన ఎంతో బాగా ప్రోత్సహించారు. చెప్పాలంటే ఆ కార్యక్రమం ద్వారా ఆయన మనందరికీ కూడా మరింత దగ్గరయ్యారు. అలాంటిది ఆయన మన మధ్య లేకపోవటం అన్నది ప్రతి ఒక్క అభిమానికి, అలాగే ఈ సంగీత ప్రపంచానికి ఒక తీరని లోటు. ఆయన పాటలు ఎన్ని తరాలైనా మరువలేనివి. నాకు ఈ సమయంలో గుర్తుకొచ్చినవి కొన్ని భాషల్లో పాడి వినిపిస్తాను. ముందుగా సాగర సంగమం నుంచి మౌనమేలనోయి. మౌనమేలనోయి ఈ మరపురాని రే, ఇంత మౌనమేలనోయి ఈ మరపురాని రే, ఎదలో వెన్నెలా వెలిగే కన్నులా తారాడే హాయిలా. ఈ మధ్య నగువా నయన అన్న కన్నడ పాట కూడా నేర్చుకున్నాను. నగువా నయన
ಮಧುರ ಮೌನ ಮಿಡಿವ ಹೃದಯ ಇದೆ ಮಾದಿಕೆ ಹೊಸ ಭಾಷೆ ಇದು ರಸ ಕಾವ್ಯ ಇದು ಇದೆ ಹಾಡಲು ಕವಿ ಬೇಕೆ. అలాగే ఏక్ దూజే కే లియే చిత్రం నుంచి तेरे मेरे बीच में तेरे मेरे बीच में तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना. ఇటీవల దీపావళి కార్యక్రమాల్లో నాకు తమిళ పాటలు పాడే అవకాశం కూడా దొరికింది. దాంట్లో నేను ఎంచుకున్న పాటలు వళయోసై, ఇదో ఇదో ఎన్ పల్లవి, రంబంబం ఆరంభం, ఇలా ఎన్నో పాటలు పాడాలని ఉందండి. కానీ మనకంత సమయం లేదు. ఆయన గురించి కొన్ని నిమిషాల్లో ఒక రోజులో చెప్పేది కాదు. ఆయన గాన గంధర్వులు, ఒక లెజెండరీ సింగర్. ఆయన మన తెలుగువారిగా పుట్టడం మనం చేసుకున్న అదృష్టం. ఆయన మన మధ్య పాట రూపంలోనే ఉంటారని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. సింగపూర్ నుంచి శైలజ ఫోన్ చేసి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి మీద ఒక నివాళి కార్యక్రమం తయారు చేస్తున్నాం, మీ అనుభూతులు కొన్ని పంచుకుంటే బాగుంటుంది అన్నారు. అందరికీ తెలిసినట్టే బాలసుబ్రహ్మణ్యం చాలా గొప్ప గాయకుడు. దాదాపు 40,000 పాటలు పాడాడు. అవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే, మిథున సినిమాలో అతను నా హీరో. ఆ పాత్ర అంటే నాకు ఆయన చెప్పిన మాట ఎప్పుడు గుర్తు. ఏమైనా నువ్వు మంచి యాక్టర్ కదా, గొప్ప వేషం కదా, నువ్వే వేయచ్చు కదా, నన్ను ఎందుకు పిలిచావు అన్నాడు. అంటే నేనే రాసి నేనే తీస్తే నేనే చూసుకోవాలేమో సార్ అని బాలుగారిని ఆ పాత్ర, అప్పదాస్ పాత్రకి. ఇంకా లక్ష్మి, బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఇద్దరు అప్పదాసు, బుచ్చి లక్ష్మి పాత్రల్లో అది నభూతో నభుష, అంతా పరమాద్భుతమైన పెర్ఫార్మెన్స్. ఇంకా అలాంటి ఒక వరం నాకు ఇచ్చినట్టే ఆయన. ఆవకాయ మన అందరిది, గోంగూర పచ్చడి మనదేలే. ఆవకాయ మన అందరిది, గోంగూర పచ్చడి మనదేలే. ఎందుకు పిజ్జాలెందుకు బర్గర్లెందుకు పాస్తాలింకెందుకులే. ఎందుకు పిజ్జాలెందుకు బర్గర్లెందుకు పాస్తాలింకెందుకులే. ఆవకాయ మన అందరిది, గోంగూర పచ్చడి మనదేలే. అలాగే బాలుగారు హృదయం అంటే పసిపిల్లాడి మనస్తత్వం అన్నమాట అతని. ఒకటే చెప్తా బాలు గురించి, బాలు గారితో ఎవరన్నా స్నేహం చేస్తే అది వ్యసనం అయిపోతుంది అంతే. అంటే ఆయనతో ఇక మాట్లాడకుండా ఉండలేము. అలాగా దాదాపు నాకు 30 రోజుల పాటు 24/7 ఆయనతో కలిసి ఉండే అదృష్టం నాకు దక్కింది. మళ్ళీ అలాంటి మనిషి పుట్టడు. అంటే ఇన్ని వైవిధ్యాలు ఉన్న మనిషి అనమాట. ఒక సింగర్ ఉండొచ్చు, ఒక యాక్టరు, సింగరు, డైరెక్టరు. పాపం డైరెక్టర్ అంటే ఇంకా అతను దర్శకత్వం చేయాలని ఒక తీవ్రమైన కోరిక ఉండేది. అది తినకుండానే వెళ్ళిపోయి ఏదైనా అక్కడ అంటే ఖండాంతరాల్లో కూడా మా ఆయనకి తలుచుకుంటూ ఇంకా నివాళి అర్పించడం చాలా అభినందనీయం. అందుకు నేను ముఖ్యంగా శైలజని తప్పకుండా ఆశీర్వదిస్తూ శుభం భూయాత్. శివం. నీవుంటే వేరే కనులెందుకు, నీకంటే వేరే బ్రతుకెందుకు. నీ బాటలోని
అడుగులు నావి నా పాటలోని మాటలు నీవి. ఎస్, ఈ పాట పాడింది నన్ అదర్ దెన్ ద ఓన్లీ వన్ ఎస్పీబీ గారు. అన్నయ్య మనతో లేకపోయినా ఇదిగో మనతోనే ఉన్నారు. ఇలా పాట రూపంలో ఉన్నారు. ఈ ప్రకృతిలో మమేకమై ఉన్నారు. మనల్ని చూస్తూనే ఉన్నారు. మనల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తూనే ఉన్నారు. అన్నయ్య పాట లేకుండా ప్రపంచమే లేదు. అలాంటిది ఈరోజు సింగపూర్లో ఈ కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకోవడం నాకు ఆనందంగా ఉంది. ముఖ్యంగా చైర్మన్ ఇసాక్ జే గారికి, అలాగే శైలజ చిల్కూరి గారికి, నా మిత్రుడు నా నందు రాపోల్కి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఎస్, అన్నయ్య ఉంటే సెలబ్రేషనే. ఇట్స్ మోర్ లైక్ ఏ సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ లైఫ్. సో నా అదృష్టం ఏంటంటే ఈ పాట స్నేహంలో ఉంది బాపు గారి. సో స్నేహం దగ్గర నుంచి నాకు ఎన్నో పాటలు తెలుగులో కానీ, అటు కన్నడంలో కానీ, తమిళ్లో కానీ ఎన్నో మంచి పాటలు నాకు పాడారు. సో అన్నయ్య, వి లవ్ యూ, వి మిస్ యూ, బట్ యు ఆర్ ఆల్వేస్ దేర్ విత్ అస్. మీరు మాతోనే ఉన్నారు. సో మీరు ఎక్కడున్నా, ఎలా ఉన్నా, ఎందుకంటే గానగంధర్వులు మీరు, ఆల్వేస్ స్మైలింగ్ ఫేస్తో మీరు మమ్మల్ని ఆశీర్వదించాలని, మీ దివ్యాశీస్సులు సంగీత ప్రపంచానికి, ముఖ్యంగా ఈ తరం కళాకారులకి ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, వి లవ్ యూ, వి లవ్ యూ, వి లవ్ యూ. మీ సాయి కుమార్. சம்பா சம்பாடி ரம்பா ரம்பா இது சோம்பேறி பூஞ்சிரிப்பா. கொம்பா கொம்பா இது வம்பா வம்பா நீ கொம்பேறி மூக்கணப்பா. சும்மா சும்மா போய் சொல்லாதம்மா உன் சிங்காரம் ஏங்குதம்மா. கும்மா கும்மா அடி அம்மா அம்மா உன் கும்மாளம் தாங்கிடுமா. ஆசையாக பேசினால் போதாதம்மோய், தாகத்தோடு மோகம் என்று போகாதம்மா. எத்துக்கடி என்ன செத்துக்கடி, வாலிபம் வாடுது வெப்பமோ ஏறுது. மாறுகோ மாறுகோ மாறுகை ஜோருகோ ஜோருகோ ஜோருகை. குலு குலு மாறுகோ மாறுகோ மாறுகை ஜோருகோ ஜோருகோ ஜோருகை. கண்மணி பொன்மணி கொஞ்சினி கெஞ்சினி.
என் செந்தாமரை கை சேரும் வரை நான் நின்றேனே தூக்கம் கெட்டு. உன் ஆசை என்ன, உன் தேவை என்ன, நீ லேசாக காதக்கடி. என் எண்ணங்களை நான் சொல்லாமலே நீ இந்நேரம் கண்டுபிடி. கேக்குது ஏதோ ஒண்ணு, பார்த்து பார்த்து எங்கது லவ் பண்ணு. தாக்குது தாக்குது ஊத காத்து, தள்ளி தள்ளி நிக்கிற ஆளை பார்த்து. காலம் வரும், நல்ல நேரம் வரும், அள்ளி நீ சேர்த்துக்கோ, ஆசையை தீர்த்துக்கோ. மாறுகோ மாறுகோ மாறுகை, ஜோருகோ ஜோருகோ ஜோருகை. சிக்கு சிக்கா. மாறுகோ மாறுகோ மாறுகை, ஜோருகோ ஜோருகோ ஜோருகை. சக்கு சக்கு. கண்மணி பொன்மணி கொஞ்சினி கெஞ்சினி. மௌலியில் ஆடுனி, மந்திரம் பாடுனி. மாறுகோ மாறுகோ மாறுகை, ஜோருகோ ஜோருகோ ஜோருகை. மாறுகோ மாறுகோ மாறுகை, ஜோருகோ ஜோருகோ ஜோருகை. நான் திரைப்பட இயக்குனர் எஸ்பி கோசிமீன் பேசுகிறேன். நான் இயக்குனர் சங்கர்கிட்ட உதவி இயக்குனராக பணியாற்றியிருக்கேன். பிப்ரவரி 14 1000 விளக்கு சுமோ திரைப்படத்தோட இயக்குனர். சிங்கப்பூர் செங்காங் சமூக மன்றத்துக்காக என்னுடைய உரையாடலை துவங்குறேன். நண்பர் வள்ளியப்பன் என்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டாரு, எஸ்பிபி சாருடைய நினைவுகளை பற்றி நீங்கள் பேசணும்னு சொல்லி. இது ஒரு அற்புதமான தருணம் எனக்கு. இது அவருடைய நினைவுகள் எனக்கு உண்டு. கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே பிறந்த குழந்தையிலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்குமே அவர் என்னை மாதிரி ஒரு 40+ உள்ளவங்களுக்கு ரொம்ப பாதிச்சிருப்பார். நான் என்னுடைய நினைவுகளை நான் பயந்துக்கிறேன். நானும் அவருடைய பரம ரசிகர், நான் வெறி பிடிச்ச ரசிகர். அவருடைய பாடல்களை கேட்டால் அப்படி கொண்டாடுவேன். நான் ஆனந்தவிடன் பத்திரிகையில் 1994 ரிப்போர்ட்டராக பணியாற்றினேன். அப்போ பணியாற்றும் போது சாரை பேட்டி எடுக்கணும்னு சொல்லி ரொம்ப வருஷமாக ட்ரை பண்ணி, ரொம்ப மாதங்களாக ட்ரை பண்ணி, அவரை ஒரு நாள் ஒரு 6 மாதத்துக்கு அப்புறம் என்னை வர சொன்னாங்க. திடீர்னு ஒரு கால் வந்தது, சார் உங்கள்கிட்ட பேட்டி தர சம்மதிக்க வச்சிட்டீங்கன்னு. விட்டல்னு மேனேஜர் பேசினாங்க. எனக்கு ஒரே பூரிப்பு. பிறந்ததுலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் நம்ம அவருடைய அவ்வளோ ஃபேனாக இருந்திருக்கோம். நேரடியாக சந்திக்க போகிறோம். இது என்ன தான் பல பேரை பேட்டி எடுத்தாலும் நம்ம மனசுக்கிட்ட, நம்ம இதயத்துக்கிட்ட டெய்லி பாத்ரூமில் ஹம் பண்ணக்கூடிய ஒரு எஸ்பிபி சாரை நம்ம இதயத்தில் நினைஞ்சிருக்கிறத போய் பார்க்க போகிறோமேங்கும்போது ரொம்ப ஒரு அவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக போய் பேட்டி எடுத்தேன். அவரை பார்க்கும்போது ஒரு குழந்தை ஒரு கடலை பார்க்குற மாதிரி ரசித்தேன். நான் அவ்வளவு பிரமிப்பு, ரொம்ப சிம்பிளிசிட்டி. அப்படி ஒரு மனிதனை நான் இது வரைக்கும் லைஃப்பில் பார்த்ததே கிடையாது. ரொம்ப பெருமையாக சொல்லுவேன். எங்கள் வீட்டில் என்னமோ நம்ம தாய் மாமாவை பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். யாரை பார்த்தாலுமே அது டக்குன்னு நம்மளுக்கு அவ்வளோ க்ளோஸ் ஆகிடுவார். பாண்டிங். அது காரணம் அவருடைய அன்பு தான், அவர் செலுத்துகிற அன்பு. அவர் உண்மையிலேயே எந்த ஒரு ஒளிவு மறைவும் இல்லாமல் டைரெக்டாக அந்த அன்பை வெளிப்படுத்தும் போது கரெக்டாக இருவார். நான் அவரோட ஃபோட்டோ எடுக்க விரும்பினேன். அவர் என்னை உட்கார வச்சுட்டு அவர் நின்றுக்கிட்டார். அவ்வளோ பெரிய மனிதர். எனக்கு தாங்கவே முடியல. எல்லாத்தையும் இதே அன்பு தான் அவர் வெளிப்படுத்தினார். அவருடைய நற்பண்புகளை நிறையா சொல்லிகிட்டே போகலாம். அந்த பேட்டிக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அடிக்கடி ஃபோன் பண்ணுவார். நானும் அவருக்கு தொடர்பில் இருப்போம். அவங்களுடைய பொண்ணு எஸ்பிபி பல்லவி மேடத்தை பேட்டி எடுத்து ஆனந்தவரனில் கவர் ஸ்டோரியாக வந்தது. அவங்க பேட்டி கொடுத்த முதல் பேட்டியாக எனக்கு தான். ஒரே பேட்டியாக கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி ஆனந்தவரனில் 94 கவர் ஸ்டோரியாக வந்தது. அதுக்கப்புறம் எஸ்பிபி சரண் எனக்கு அறிமுகப்படுத்தி வச்சார். இன்றைக்கி சரணும் நானும் ரொம்ப நல்ல நண்பர்கள், என்னுடைய இனிய சகோதரர். இப்போ எஸ்பிபி சாரோட உருவத்தை அவர்கிட்ட நான் பார்க்குறேன். அவர் அடிக்கடி இனிமேல் சந்திக்கணும்னு எனக்கு ஆசையாக இருக்குது இன்னும் போய். அப்படி ஒரு மனிதரை நம்ம கோவிட்டில் இழந்தது மறக்கவே முடியாது. அதுக்கப்புறமா தொடர்ந்து நான் திரைப்பட இயக்குனர் ஆனதுக்கப்புறமா பிப்ரவரி 14 படத்தில் இந்த பரத்தோட கேரக்டருக்கு பதில் நான் தெலுங்கில் நான் உதயகிரண் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அந்த படத்துக்கு அப்பா கேரக்டருக்கு சாரை தான் பண்ணணும்னு சொல்லி நான் விரும்பி கேட்டேன். ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தாங்க. சில சூழ்நிலைகளில் அது அமையலை. என்னை சார் கண்டுபிடிச்சிட்டாரு. திருப்பி அந்த பழைய ஞாபகங்களோட பேசிகிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் அங்கங்கே எங்கேயாவது சந்திக்கிறது உண்டு, கண்டுபிடிப்பார். அந்த ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களோட போயிடும். இப்போ இனிமேல் அவர் அடிக்கடி சந்திக்கணும்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன். காலம் கொடுத்து வைக்கல. இனிமேல் அவருடைய பாடல்கள் மூலமாக நம்ம சந்திப்போம். நான் மட்டும் இல்லை, நீங்களும் சந்திக்க. வணக்கம் என் இனிய உறவுகளே. திரு எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் அவர்கள், இந்த பெயர், இந்த நபர் நமது வாழ்க்கையில் ஒரு மறக்க முடியாத நபராக மாறிவிட்டார். காரணம் இசை. இசையால் வசமாக இதயம் எது அப்படின்னு டிஎம் சவுந்தரராஜன் சாரோட பாடியிருப்பார் ஒரு பாடலில். அது 100க்கு 100 உண்மை. இவருடைய வாழ்க்கையில் இவரை நாம் ஒப்பிடும் பொழுது, ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா, சில பேர் தோன்றுவாங்க,
அதாவது பிறப்பாங்க, ஏதோ ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு மறைஞ்சிருவாங்க. ஆனால் குறிப்பாக இவர் நமது திரு எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் அவர்கள் எவ்வளவோ சாதனைகள், ஒன்றல்ல இரண்டல்ல, ஏகப்பட்ட சாதனைகள். அதை பட்டியலிட்டோம்னா இன்றைக்கி ஒரு நாள் ஃபுல்லாக, ஒரு வாரம் ஃபுல்லாக, ஒரு மாதம் ஃபுல்லாக பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம். 1946 ஜூன் 4ஆம் தேதி பிறந்த இவர் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் போன்ற 16 மொழிகளில் இவர் கிட்டத்தட்ட 40,000க்கு மேற்பட்ட பாடல்களை பாடியிருக்கிறார். சாதாரண விஷயமாங்க? ஒரு மனுஷன் செய்யக்கூடிய செயலா? இல்லைங்க. கண்டிப்பாக கடவுளுடைய அனுக்கிரகம் இவருக்கு ஒரு சில பேருக்கு தான் அமையும். குறிப்பாக நமது டாக்டர் பத்மபூஷன், பத்மஸ்ரீ திரு எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் அவர்களுக்கு கிடைத்தது. அதை நமக்கு வழங்கிவிட்டு சென்று விட்டார். இவருடைய சாதனைகளை சொல்லப்போனால் 6 முறை ஃபிலிம்ஃபேர் அவார்டு வாங்கியிருக்கார். ஆந்திர மாநிலத்தில் வழங்கக்கூடிய NTR விருது வாங்கியிருக்கார். இதெல்லாம் தாண்டி 40,000 பாடல்களை பாடிய சிறந்த பின்னணி பாடகருக்கான கின்னஸ் ரெக்கார்ட் புத்தகத்தில் இவருடைய சாதனை இடம்பெற்றிருக்கு. யாருமே அப்படி இடம்பெறலை, அது குறிப்பிடத்தக்கது. மற்றும் ரொம்ப அபரிமிதமான ஒரு வளர்ச்சியை கண்டார் குறுகிய காலகட்டத்தில். தவிர்க்க முடியாத ஒரு பாடகராக இருந்தார். இவருக்கு ஒன்றல்ல இரண்டல்ல பல பன்முகத்தன்மை இருக்குது. என்னன்னு கேட்குறீங்களா? ஒரு சிறந்த பாடகர், சிறந்த நடிகர், சிறந்த மியூசிக் டைரக்டர், சிறந்த டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட். அதாவது தமிழ் படங்களில் நடித்த உலகநாயகன் கமலஹாசன் நடித்த அனைத்து படங்களும் தெலுங்கில் டப்பாகும்போது அவருக்கு குரல் கொடுத்தது நமது எஸ்பிபி. இது மாதிரி நிறைய சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். இவர் இசையமைத்த எனக்கு பிடித்த பாடல், பிடித்த படம் சிகரம். இதில் அவரே பாடல்களில் எழுதியிருப்பார், அவரே இசையமைத்திருப்பார், அவரும் நடித்திருப்பார். இந்த படத்தில் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். அதில் எனக்கு பிடிச்ச பாட்டுன்னு கேட்டிங்கன்னா, பக்கத்தில் நீயும் இல்லை, பார்வையில் ஈரமில்லை, சொந்தத்தில் பாஷை இல்லை, சுவாசிக்க ஆசை இல்லை, கண்டு வந்து சொல்வதற்கு காற்றுக்கு ஞானமில்லை, நீலத்தை பிரித்து விட்டார், வானத்தில் ஏதுமில்லை, தள்ளி தள்ளி நீ இருந்தார், சொல்லிக்கொள்ள வார்த்தை இல்லை, வண்ணம் கொண்ட வெண்ணிலவே வானம் விட்டு வாராயோ, விண்ணிலே பாதை இல்லை, உன்னை தொட ஏணி இல்லை. என்ன ஒரு அருமையான வரிகள், என்ன ஒரு அருமையான டியூன். ரொம்ப அழகாக பாடியிருப்பார் அந்த படத்தில். இவர் நம்முடன் இப்பொழுது இல்லாமல் இந்த மண்ணுலகை விட்டு மறைந்தாலும், இந்த காற்று உள்ளவரை, இந்த பூலோகம் உள்ளவரை, நமது மூச்சு உள்ளவரை, அவ்வளவு ஏங்க இந்த இசை உள்ளவரை அவருடைய குரல் ஒலித்து கொண்டே இருக்கும், நம்முடன் வாழ்ந்து கொண்டே இருப்பார். நாமும் அவருடன் சேர்ந்து இசையோடு இசையாக, உயிரோடு உயிராக கலந்து பயணிப்போம். அவரை என்றும் சுவாசிப்போம். நன்றி, வணக்கம். இதோ இதோ என் பல்லவி எப்போது கீதமாகுமோ, இவள் உந்தன் சரணம் என்றால் அப்போது வேதமாகுமோ.
ஞாபகமாகுமோ இதோ இதோ என் பல்லவி என் வானம் எங்கும் பௌர்ணமி இது என்ன மாயமோ என் காதலா உன் காதலா நான் காணும் கோலமோ என் வாழ்க்கை என்னும் கோப்பையில் இது என்ன வானமோ பருகாமலே ருசியேறுதே இது என்ன ஜாலமோ பசி என்பதே ருசியல்லவா அது என்று தீருமோ இதோ இதோ என் பல்லவி எப்போது வீதமாகுமோ இவள் உந்தன் சரணமென்றாள் அப்போது வேதமாகுமோ இதோ இதோ என் பல்லவி அந்த வானம் தீர்ந்து போகலாம் நம் வாழ்க்கை தீருமா பருவங்கள் நிறமாறலாம் நம் பாசமாறுமா ஒரு பாடல் பாட வந்தவள் உன் பாடலாகிறேன் விதி மாறலாம் உன் பாடலில் சுதி மாறக்கூடுமா நீ கீர்த்தனை நான் பிரார்த்தனை பொருந்தாமல் போகுமோ இது இது என் பல்லவி எப்போது கீதமாகுமோ இவள் உந்தன் சரணமென்றாள் அப்போது வேதமாகுமோ இது இது என் பல்லவி നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് ജിബു ജോർജ്. SP ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ എല്ലാ സിനിമാ പ്രേമികളും സംഗീത പ്രേമികളും ഒരുപോലെ ആദരിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അതുല്യ പ്രതിഭ. SP-യുടെ പാട്ടുകൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എത്ര കേട്ടാലും മതി വരാത്ത അത്രയേറെ ഇമ്പമേറിയത് മധുരമായ ഗാനങ്ങൾ. ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ പാടിയിട്ടുള്ള SPB ഒരു പക്ഷേ നമ്പർ ഓഫ് സോങ്സിൽ വേൾഡ് റെക്കോർഡ് തന്നെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള സിംഗറാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ പാട്ട് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്നാലും SPBയുടെ പാട്ടുകളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്നത് റോജ എന്ന സിനിമയിലെ പാട്ടുകളും മെനെ പ്യാർ കിയ എന്ന ഹിന്ദി സിനിമയിലെ പാട്ടുകളാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്തും കോളേജ് കാലത്തും ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കാണുകയും ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പാടുകയും ഏറ്റുപാടുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള പാട്ടുകളായതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ പാട്ടുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ആ സിനിമയിലെ ഓരോ സീൻസും അതിലെ ദൃശ്യങ്ങളും ആ സിനിമയുടെ കഥകളും അതിൻ്റെ ലിറിക്സും എല്ലാം ഓർമ്മ വരുന്നു. ഒരു സിംഗർ മാത്രമായിരുന്നില്ല SPB, അഭിനയത്തിലും അദ്ദേഹം ഒരു പ്രതിഭയായിരുന്നു. കാതലൻ എന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് ആക്ടേഴ്സും ഒരുപാട് പാട്ടുകളുമുള്ള ഒരു ചിത്രത്തിൽ ഇപ്പോഴും
ആ സിനിമയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്ന 3-4 കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് SPB ചെയ്ത ആ അച്ഛൻ കഥാപാത്രമായിരുന്നു. അത്രയേറെ ഒരു ലെജൻഡറി ആക്ടർ അല്ല സിംഗർ ആയിരുന്നു SPB. അത്രയേറെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് കൊടുത്ത ഒരു കലാകാരനായിരുന്നു SPB സർ. യു ആർ എ ട്രൂ ലെജൻഡ്, എ ട്രൂ ആർട്ടിസ്റ്റ്. We will definitely miss you. Rest in peace. Pranam. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ವಿಜಯ್. ಸಿಂಗಪೂರಿನ ಸೆಂಕಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ನೂರಾರು SPB ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಒಬ್ಬನು. ತಮ್ಮ ಸುಮಧುರ ಕಂಠದಿಂದ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲರ ಮನ ತಣಿಸಿದ ಅದ್ಭುತ ಗಾಯಕ SPB ರವರ ನಿಧನ ತುಂಬ ದುಃಖಕರ ಸಂಗತಿ. ಗಾಯನ ನಿಂತಿದೆ, ಆದರೆ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲ. ಉಸಿರು ನಿಂತಿದೆ, ಆದರೆ ಹೆಸರಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿದಾಗಲೂ ಅವರು ಜೀವಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಅವರು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಗಾಯಕನಾಗಿ ಹೆಸರಾದವರಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಸಹೃದಯಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಹ. ಅವರ ನಿಧನದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಅವರ ಚಿತ್ರ ಸಂಗೀತ, ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಬೆಳೆದ ನಮಗೆ ಅವರು ಈಗ ಜೀವಂತವಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಅವರ ಹಾಡುಗಳಿಂದ ಅವರ ನೆನಪನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವರು ನೀಡಿದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರಿಸೋಣ. ತನ್ಮೂಲಕ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿ ಕೋರೋಣ. 101 ನೆನಪು ಎದೆಯಾಳದಿಂದ ಹಾಡಾಗಿ ಬಂತು ಆನಂದದಿಂದ ಎಂಬ ಈ ಹಾಡು ಅವರಿಗಾಗಿಯೇ ರಚಿಸಿದ್ದು ಎನ್ನುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ಸುಮಧುರವಾಗಿದೆ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ನಟನೆಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ SPB ರವರ ಗಂಡು ಧ್ವನಿ ಯಾರು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ? ಎಲ್ಲ ನಟರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಾಗೂ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದ SPB ಅವರಿಗೆ ಅವರೇ ಸಾಟಿ. ಅಗಲಿದ ಅಪ್ರತಿಮ ಗಾಯಕನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬನಿ ತುಂಬಿದ ನಮನಗಳು. SPB சார் இல்லைங்கிறது நினச்சி கூட பார்க்க முடியல. SPB சார் இல்லாதது தமிழ் இல்லை, இசை உலகத்தில் ஒவ்வொருத்தரும் அவ்வளோ மிஸ் பண்ணுறோம் சார் உங்களை. எத்தனை ஆயிரமான பாடல்கள், எதை பிடிக்குது எதை பிடிக்கலன்னு சொல்கிறது. அதை விட SPB பற்றி நம்ம எல்லாம் கற்றுக்க வேண்டிய ஒரு 3 விஷயங்கள் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். ஒன்று, எவ்வளோ உயரம் அடைஞ்சாலும் தலைக்கு ஏற்றிக்காமல் இருக்க அவருடைய எளிமை. இன்னொன்று, மனிதநேயம், மக்களுக்கெல்லாம் உதவி செய்யணும் அப்படிங்கிற எண்ணம். 3வது, 50 ஆண்டுகால அனுபவம் இருந்தாலும் ஒரு முதல் பாட்டு பாடும்போது எவ்வளோ சிரத்தை எடுத்து பாடினாரோ அதே மாதிரி இன்றைக்கும் பண்ணுறாரு. ஸோ இது 3 நம்மளாம் அவர்கிட்ட கற்றுக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் அவரோட பாடல்களில் 2-3 வரிகள் பாடி அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்த விரும்புகிறேன். பொங்கலுக்கு செங்கரும்பு பூவான பூங்கரும்பு சங்கரையான் தின்னதுன்னு சொன்னாங்க. சங்கரையான் தின்னிருக்க நியாயமில்ல, அடி சித்தகத்தி நானும் அத நம்பவில்லை. உச்சி வகுந்தெடுத்து பிச்சி பூ வச்ச கிளி பச்சை மலை பக்கத்தில் மேயுதுன்னு சொன்னாங்க. மேயுதுன்னு சொன்னதுல நியாயம் என்ன கண்ணாத்தா? நன்றி. नमस्कार, मैं हूँ डेबी सेंकांग CCIAEC से।
श्री एसपी बालासुब्रमण्यम जैसे लेजेंडरी सिंगर, म्यूजिशियन, म्यूज़िक डायरेक्टर और एंकर के बारे में कुछ कहना जैसे कि सूरज को रोशनी दिखाना। उनके गीत जो कि अनगिनत भाषाओं और अलग अलग जॉनर में गाए हैं उन्होंने, उन गीतों की अदायगी, उनका एक ख़ास अंदाज़ जिन्हें उन्होंने बेहद ही खूबसूरत और स्वाभाविक रूप से हमें प्रस्तुत किया है। उनके सभी गीतों से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। एक लंबी लिस्ट है उनके गीतों की। एक बहुत ही पुरानी फिल्म है एक दूजे के लिए, जिसका बहुत ही मशहूर गीत है उनका, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, और मेरे जीवन साथी, हम आपके हैं कौन के सारे गीत, मैंने प्यार किया के सभी गीत, फिल्म लव का एक गीत है, साथिया ये तूने क्या किया, बेलिया ये तूने क्या किया, और साजन फिल्म के सभी गीत, जिनमें से एक गीत जो मेरे दिल के बेहद करीब है और मैं उसे हमेशा गुनगुनाती हूँ। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। इन सभी गीतों को मोतियों की तरह माला में पिरोया जा सकता है। इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में सब कुछ बयां कर पाना एक साथ कुछ मिनटों में ज़रा मुश्किल है। मैं यही कहूँगी, उनके सभी गीत एक सुंदर याद, एक सुंदर एहसास बनकर हम सभी के दिलों में सदियों सदियों तक राज करेंगे। धन्यवाद। அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் இயக்குனர் எஸ்பி முத்துராமன் பேசுகிறேன். சிங்கப்பூர் செங்காங் சமூக மன்றத்தின் இந்திய நற்பணி மன்ற செயற்குழு எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் நினைவாக இந்த காணொளி காட்சியை ஒளிபரப்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். தான் பாடிய பல மொழி பாடல்கள் மூலமாக உலகமெங்கும் அறிமுகமானவர் எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம். அந்த முயற்சியால் எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் அவர்கள் தன் பாட்டுக்களால் உலக மக்களை ஒன்றுபடுத்தியவர். இந்த காட்சிக்கு இன்றைக்கு இப்போது நடந்து கொண்டிருக்கிற இந்த காணொளி காட்சியை சாட்சி சிங்கப்பூரில் இருக்கிற பல மொழி மக்களும் இந்த காட்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். ஆகவே தன்னுடைய பாடல்கள் மூலமாக உலக மக்களின் ஒற்றுமையை ஏற்படுத்தியவர் எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் என்பதை நன்றியோடு அவருக்கு இந்த நிகழ்ச்சியிலே நான் கலந்து கொள்கிறேன். இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கிற சிங்கப்பூர் செங்காங் சமூக மன்றத்திற்கும் அந்த நிர்வாகிகளுக்கும் உறுப்பினர்களுக்கும் இதனை பார்த்து கொண்டிருக்கிற பல நாட்டு மக்களுக்கும் என்னுடைய பாராட்டுக்களையும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த மன்றத்தினுடைய தலைவர் ஜே ஐசாக் அவர்களுக்கும் ஒருங்கிணைப்பாளர் சைலஜா அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியில் என்னை பங்கு பெற்ற அழைத்த வள்ளியப்பன் மாதவி அவர்களுக்கும் என்னுடைய உளமார்ந்த நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எல்லோரும் என்னை பார்க்கிற போது எஸ்பி முத்துராமன் நீங்கள் எஸ்பி பாலசுப்ரமணியத்துடைய சகோதரா என்று கேட்பார்கள். நான் உடம்பறக்காத கலைத்துறையைச் சேர்ந்த சகோதரன் என்று நானும் எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் அவர்களும் கடந்த 50 ஆண்டு காலமாக திரைத்துறையில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை மகிழ்ச்சியோடு உங்களிடத்திலே சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். நான் ரஜினிகாந்தை வைத்து 25 படங்களையும் கமலஹாசனை வைத்து 10 படங்களையும் அண்ணன் நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசனை வைத்து 3 படங்களையும் மக்கள் கலைஞர் ஜெயசங்கர், நவரச திலகம் முத்துராமன், பிரபு, சத்யராஜ், பார்த்திபன் இப்படி பல ஹீரோக்களை வைத்து 70 படங்களை நான் இயக்கியிருக்கிறேன். இந்த 70 படங்களிலும் அன்புக்குரிய நண்பர் எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் அவர்கள் கிட்டத்தட்ட 100 பாடல்களை பாடியிருப்பார் என்பதை நான் எனக்கு கிடைத்த பெருமையாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் தெரிவித்துக் கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். இந்த 100 பாடல்களும் பல வித்தியாசமான பாடல்கள். ரஜினிக்கு பாடும்போது ரஜினி போல, கமலுக்கு பாடும்போது கமல் போல,
இப்படி அந்தந்த கதாநாயகிகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி தன்னுடைய குரலை மாற்றி அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த காட்சிகளுக்கு தகுந்த மாதிரி அது மகிழ்ச்சியாக இருந்தால் மகிழ்ச்சியாக, குரூப்பாக இருந்தால் குரூப் டான்ஸுக்காக, எமோஷனாக இருந்தால் எமோஷனுக்காக, இப்படி பலவிதமான குரல்களிலேயும் பலவிதமான மனநிலைகளிலும் பாடியவர் எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம். நிச்சயமாக வந்த உடனே பாடணும் ஓடணும் அப்படின்னு இருக்க மாட்டார். பல பாடல்கள் ஒரே நாளில் ஒலிப்பதிவு செய்தவர் நம்முடைய எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் அவர்கள். ஒரு நாளைக்கு 16 பாடல்களை கூட ஒலிப்பதிவு செய்திருக்கிறார். ஒரு விஷயத்தை உங்களுக்கு சொல்லட்டுமா? ஒரு நாள் முதல் நாளே பாம்பேக்கு போய்விட்டார். மறுநாள் காலையில் பாம்பேயில் ஹிந்தி பாடலுடைய ஒலிப்பதிவு. ஒரு 11 மணிக்கெல்லாம் அங்கிருந்து புறப்பட்டு ஹைதராபாத்துக்கு மாவட்டத்தில் வந்தார். ஹைதராபாத்தில் தெலுங்கு பாட்டு. அதை 1 மணிக்கு பிடித்து விட்டு 2 மணிக்கு பெங்களூர், அங்கே போய் கன்னட பாட்டு. அங்கேருந்து திருவனந்தபுரம் போய் திருவனந்தபுரத்தில் மலையாள பாட்டு. மலையாள படத்தை 6 மணி 7 மணிக்கு தான் முடிச்சுட்டு அங்கிருந்து பறந்து சென்னைக்கு வந்து சென்னையில் தமிழ் பாட்டு. அவை ஒரே நாளத்தில் பல பாடல்கள் மட்டுமல்ல பல மொழி பாடல்களையும் பாடி பலவிதமான பாடல்களையும் உணர்வோடு பாடியவர் பாலசுப்ரமணியம். இது அநேகமாக ரெக்கார்டு. யாரும் இப்படி பாடியிருக்க மாட்டாங்க. அதுக்கு காரணம் அவரிடத்தில் இருந்த திறமை, ஈடுபாடு, உழைப்பு, தன்னம்பிக்கை. எடுத்துக்கொண்ட காரியத்தை தரமாக முடிப்பார். வந்த உடனே என்ன சுச்சுவேஷன், என்ன பாட்டு, அந்த மியூசிக் என்ன, மியூசிக் டைரக்டர் எப்படி மியூசிக் போட்டிருக்கிறாங்க, அந்த டியூன் என்ன, இவ்வளையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதன் பிறகு தான் பாடுவார். அதுக்கு பிறகு தான் பாட்டே வரும், இல்லைன்னா பாட்டு வராது. அவன் வந்து பாடிட்டு போட மாதிரி இல்லை. அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி தன்னை தயார்படுத்தி கொண்டு இசையமைப்பாளருடைய இசையையும் பாட்டிலேயே இருக்கிற கவிஞருடைய எழுத்துக்களையும் நல்ல முறையில் பாடி அந்த படத்துக்கு மெருகூட்டிய பெருமை பாலசார் அவர்களுக்கு உண்டு. அந்த பெருமையிலே நான் பங்கு பெற்றிருக்கிறேன். பல பாடல்களிலே அந்த மாதிரி அவர் பாடியிருக்கார். சும்மா உதாரணத்துக்கு நான் சில பாடல்கள் மட்டும் சொல்கிறேன். அந்த பாட்டுகளை நீங்கள் கேட்டாலே உங்களுக்கே அது தெரியும். எங்களுடைய சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் என்னுடைய படங்களில் நடிக்கும் போது பலவிதமான கதாபாத்திரங்களில் நடித்தார். 6லிருந்து 60 வரைன்னு ஒரு படம். பஞ்சு அருணாச்சலம் கதை வசனம் அன்று தயாரிப்பும் அவர் தான். அந்த படம் முழுக்க முழுக்க ஒரு வறுமையான குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒரு மூத்த அண்ணனுடைய கதை. எப்போதும் யூஸ்வலாக செய்கிற மாதிரி விசில் அடிக்கிற மாதிரி படம் இல்லை அது. அது சென்டிமெண்ட்டான படம். அந்த அண்ணன் எப்படி தன் குடும்பத்துக்காக பாடுபடுகிறான் என்பதை வச்சு எழுதின கதை. அதில் எல்லா காட்சிகளையுமே அநேகமாக எமோஷனல், உணர்ச்சி வசமான காட்சிகள். அதில் ஒரே ஒரு பாட்டு மட்டும் ரஜினி சாருக்கும் சங்கீதாவுக்கும் ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் சாங் வச்சோம். ஏன்னா அவ்வளோ எமோஷனாக இருக்கும்போது ஜனங்கள் அழுதுகிட்டே இருக்கக்கூடாது, அதில் கொஞ்சம் சந்தோஷமாகவும் இருக்கணுங்கள வச்ச பாட்டு. அந்த பாட்டை நீங்கள் எல்லாம் கேட்டிருப்பீங்க. அந்த பாட்டு ஒரு பெரிய பாப்புலரான பாட்டு. அதுக்கு நாங்கள் அதிகமாக செலவழிக்க முடியாது. ஆகவே எங்கள் ஒளிப்பதிவாளர் பாபுட்ட சொல்லி விளக்குகளை வச்சு அலங்காரம் பண்ணி அந்த பாட்டை எடுத்தோம். அந்த பாட்டில் ரஜினியும் சங்கீதா நடித்தாங்க. அந்த பல்லவி என்ன தெரியுமா? கண்மணியே காதல் என்பது கற்பனையோ காவியமோ அப்படிங்கிற பாட்டு. நிச்சயமாக அந்த மூச்சு விடாமல் பாடினான்னு சொன்னாங்க. அதுக்கு ஆரம்பம் இந்த பாட்டு. இந்த பாட்டை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி பாலசார் பாடியிருக்கார். அதே போலவே வேலைக்காரன் ஒரு படம். அந்த படத்தை முழுக்க முழுக்க நாங்கள் போய் டெல்லியிலையும் சிம்லாவிலையும் எடுத்தோம். ஹோட்டலில் சாங். அந்த ஹோட்டலில் சாங்க்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு டெல்லியில் இருந்த தமிழ்ச்சங்கத்துக்கு போய் தமிழ்ச்சங்கத்தில் இருக்கிற தமிழர்களெல்லாம் ஒன்று திரட்டிட்டு ஹோட்டலுக்கு கூப்பிட்டு வந்து நம்முடைய செந்திலும் ரஜினியும் ஆடுற மாதிரி இந்த சாங்கு தோட்டத்திலே பார்த்திக்கிட்டேன்னு ஒரு ஹோட்டல்லையே முழுக்க முழுக்க ரிச்சாக அந்த சாங்கை எடுத்து வந்தோம். அந்த மூடுக்கு தகுந்த மாதிரி பாலசார் பாடினார். அவர் அந்த மூடுக்கு தகுந்த மாதிரி பாடினதுனால தான் ரஜினிகாந்தால் ஆட முடிஞ்சுது. அந்த ஆட்டத்துக்கு குரு வந்து புலியூர் சுரஜா. அதே மாதிரி அந்த மூடுக்கு தகுந்த பாட்டு பாடுறதுனால தான் பாலுவுடைய பாட்டுக்கு ரஜினி சாரால் அந்த முகபாவத்தோடு ஆட முடிஞ்சுது. ஆகவே பாடுகிற போதே அந்த பாட்டினுடைய உட்கருத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த முகபாவம் எப்படி கொடுப்பாருங்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி பாடியிருக்காரு பாலசார். அதே மாதிரி இன்னொரு படம். அது என்ன படம் தெரியுமா? பாலச்சந்தர் சார் எடுத்த படம், கவிதாலயாவில் எடுத்த படம். அவர் டைரக்டரு, அவர் ப்ரொடியூசர். அந்த படத்துக்கு என்ன டைரக்டரை போட்டார். அந்த படம் நெற்றிக்கண்.
அப்பாவும் மகனும் 2 ரோல்லையும் ரஜினி சார் ஆக்ட் பண்ணார். எப்பவும் பையன் கெட்டு போவான், அப்பா திருத்துவார். இந்த படத்தில் அப்பா கெட்டு போகுது, பையன் திருத்துவான். அப்பா எப்படியெல்லாம் மைனராக இருந்தார் அப்படிங்கிறத காட்டுறதுக்காக ஒரு சாங், அவருடைய ஆக்டிவிட்டீஸை பூரா பேக்ரவுண்ட் சாங்கில் போட்டு தீராத விளையாட்டு பிள்ளைன்னு ஒரு பாட்டு. பாலு சார் அந்த மூடுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த மூடோட, அதான் மைனர் மூடோட பாடின பாட்டு தீராத விளையாட்டு பிள்ளை. அதில் ரஜினியை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எந்த அளவுக்கு விளையாடுறாருன்னு. அதில் ரஜினி பண்ண ஸ்டைல் இருக்கு பாருங்கள், அதை என்றைக்கும் மறக்க முடியாது. அப்படி ஸ்டைலோடு பாடி ஆடி அந்த பொண்ணுங்களையெல்லாம் ஒரு வழி பண்ணுவார். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த பாடலும் இருக்கும், அந்த காட்சியாக இருக்கும். அது இன்னொரு பாட்டு சொல்லணும்னா, வித்தியாசமாக நடனத்தில் போட்டி நடனம்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. வைஜெயந்தி பாலா பப்பியெல்லாம் ஆடின போட்டி, பாட்டில் போட்டி பார்த்துருக்கீங்களா? அந்த பாட்டில் போட்டி தான் மிஸ்டர் பாரத்தில் என்னம்மா கண்ணு சவிக்கமா. இந்த பாட்டை பாலுசாரும் நம்முடைய மலேசியா வாசுதேவன் அவர்களும் பாடினாங்க. போட்டி போட்டுக்கிட்டு பாடியிருந்தாங்க. அந்த போட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ரஜினியும் சத்யராஜ். ரஜினி பாடும்போது ரசிகர்கள் பூரா அங்கே கை தட்டுவாங்க, சத்யராஜ் பாடும்போது இங்கே பாடுறதுக்கு கை தட்டுவாங்க. ஆக 2 பாடலுக்கும் ஒரு போட்டி சாங்கை வச்சு எழுது பாட்டு. அந்த பாடினவங்க கொடுத்த மூடு தான் ரஜினிக்கும் சத்யராஜுக்கும் நடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பை அமைச்சு கொடுத்துச்சு. அதே மாதிரி இன்னும் ஒரு பாட்டு சொல்லணும்னா, போக்கிரி ராஜா. அதில் 2 ரோல், ஒரு ரோல் போக்கிரி, ரஜினிக்கு ஒரு ரோல் போக்கிரி, ஒரு ரோல் ராஜா. அந்த போக்கிரிக்கு ஜோடி வந்து போக்கிரி ராதியா, அந்த ராஜாவுக்கு ஜோடி வந்து ராணி மாதிரி இருக்கிற ஸ்ரீதேவி. அந்த போக்கிரி ராஜாவுக்காக ஒரு சாங் போட்டு போக்கிரிக்கு போக்கிரி ராஜான்னு ஒரு சாங் அடித்தோம். அதே மாதிரி ரஜினிக்கும் ஸ்ரீதேவிக்கும் வச்சு அழகான பூப்பந்தல் போட்ட மண்டபங்களில் விடிய விடிய சொல்லித் தருவேன் கவியரசு எழுதுகிற பாடலை வச்சு அந்த பாட்டை எடுத்திருந்தோம். உண்மையாக பார்த்தா அந்த பாட்டு மலர்களைப் போல மலர்ந்திருந்தது. அதுலேயும் அந்த கதாநாயகன் ரஜினியும் கதாநாயகி ஸ்ரீதேவியும் அந்த அளவுக்கு அழகாக இருந்தாங்க. அந்த அழகான தம்பதிகளுக்கு இவர்கள் கொடுத்த குரல் இருக்கே, அதுவும் அழகுக்கு அழகு சேர்த்ததுன்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி இன்னொரு படத்தை உங்களுக்கு நான் சொல்லணும். அந்த படம் போக்கிரி ராஜா. அதில் வந்து ரஜினி சார் குடிச்சிட்டு பாடுற பாட்டு. குடிச்சிட்டு பாடினா எப்படி பாடுவாங்க தெரியல, அது நீங்கள் பாலு சாரை பார்த்து தான் தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த அளவுக்கு ரஜினி குடிச்சிட்டு பாடின மாதிரியே பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணார். அந்த பாட்டு கடவுள் படைச்சான் உலகம் உண்டாச்சு, மனுஷன் குடித்தான் உலகம் ரெண்டாச்சு அப்படின்னு அந்த போதையோடு பாடினார். அந்த போதையோடு பாடினதுக்கு போதையோடையே ரஜினி சார் ஆக்ட் பண்ணார். அது எல்லாமே பாடலுக்கு தகுந்த நடிப்பு அது அமைஞ்சுது. ஆகவே இந்த அளவுக்கு ரஜினி சார் வச்சு எடுத்த படங்களில் எவ்வளவு மாறுபட்ட பாடல்களை நாங்கள் கொடுத்தோம். மாறுபட்ட கதாபாத்திரங்களுக்கு ஏற்ற பற்றி மாறுபட்ட குரல்களில் பாலு சார் பாடினாங்க. இவ்வளவு சொல்லிட்டு இன்னொருத்தரை விட்டால் விடுவீங்களா? எனக்கு 2 கண்ணு, அதில் ஒரு கண்ணு கமலஹாசன், ஒரு கண்ணு ரஜினிகாந்த். ஆகவே நாங்கள் ரஜினிகாந்தை வச்சு எடுத்த படங்களை பற்றி நான் இப்போ சொன்னேன். அடுத்து கமல் சாரை வச்சு எடுத்த படங்களை பற்றி நான் சொன்னால் தான் அந்த பேலன்ஸ் ஆகும் இல்லையா? அது மாதிரி கமலுக்கு பாடின பாடல்களில் சகலகலாவலம்னு ஒரு படம் எடுத்தோம். அந்த படம் வந்து ரஜினி கமலுக்கு என்னென்ன தெரியுமோ, அவருக்கு என்னென்ன பெர்ஃபார்மன்ஸ் வருமோ, அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸையெல்லாம் வச்சு அந்த கதாபாத்திரத்தை உருவாக்கி பஞ்சன கதை எழுதுனாங்க. அதுதான் கமலுடைய சகலகலாவலம். அதில் பலவிதமான பாட்டுகள் வந்துச்சு. அதில் உங்களுக்கு இப்போ நான் சொல்ல ஆசைப்படுறது, அடுத்த மாதம் வருஷப்பிறப்பு வரப்போகுது. எல்லாரும் புத்தாண்டு கொண்ட போகிறீங்க. அந்த புத்தாண்டில் உலகம் முழுக்க ஒலிக்க போகிற பாட்டு இளமை இதோ இதோ ஹாப்பி நியூ இயர். அன்னைக்கு அதுதான் புது வருஷ பாட்டு, இன்னைக்கு அதுதான் புது வருஷ பாட்டு, நாளைக்கு இன்னைக்கும் அதுதான் புது வருஷ பாட்டு. ஆகவே அந்த பாட்டுக்கு சாவே இளையராஜாவுடைய மியூசிக்கில் பாலு சார் வந்து அந்த அளவுக்கு பாடினாங்க. அது எல்லா வருஷம் பிறப்புலையும் வரக்கூடிய ஒரு பாட்டு. ஐயா இப்படி ஒரு பாட்டு பாடினார்ல, அதே நம்முடைய கமலும் சிலுக்கு சுமிதாவும். கமலும் சிலுக்கு சுமிதாவும் எப்படி இருக்குன்னு தெரியலையா? இப்போ சொல்கிறாங்களே குத்துப்பாட்டுன்னு, அந்த குத்துப்பாட்டு ஸ்டைலில் இளையராஜா மியூசிக் போட்டார். அந்த ஞானி போட்ட மியூசிக் என்ன தெரியுமா? நேற்று ராத்திரி ஜானகியம்மா எம்மா
உங்கள் எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கும். எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் மறக்க முடியாது. நேற்று ராத்திரி அம்மா அப்படிங்கிற அந்த பாட்டையும் இந்த இளமை இதோ இதோ பாடின பாரதியார் தான் பாடினார். முற்றிலும் மாறுபட்ட கதாபாத்திரத்துக்கு அந்த பர்ஃபார்மன்ஸை அவர் பாடுற தொனியிலேயே கொண்டு வருவார். அதுதான் பாலு. அதே மாதிரி தூங்காத தம்பி தூங்காதுன்னு கமலுக்கு 2 ரோல். ஒரு ரோல் நல்லவர், ஒரு ரோல் வந்து போதைக்கு அடிமையானவர். இந்த போதைக்கு அடிமையானவர் வந்து நல்லவராக மாறி அவங்க அம்மாட்ட வந்து வளருவார். அந்த நேரத்தில் ஒரு சாங் அந்த அம்மாவை பார்த்து அவர் போடுவார். நான் நானாக இல்லை தாயேன்னு ஒரு பாட்டு. நான் நானாக இல்லை தாயே அப்படின்னு போதையிலிருந்து என்னென்ன கஷ்டப்பட்டாரோ அதையெல்லாம் திருத்தின அம்மாவை பார்த்து நன்றியோடு பாடுற மாதிரி கமல் பாடுவார். முழுக்க முழுக்க சென்டிமெண்ட்டான ஒரு பாடல். அந்த சென்டிமெண்ட்டான அந்த உணர்ச்சிபூர்வமான அந்த பாவத்திலேயே அந்த பாட்டை பாடினதுனால தான் கமல் பாடி நடிக்கும் போது அதுக்கான உணர்ச்சி வந்தது. அந்த பாட்டு இன்றைக்கும் ஒரு பாப்புலரான ஒரு பாட்டாக இன்றைக்கி வந்துட்டு. ஆகவே இதுமாதிரி நான் சொல்லிட்டு போனால் பாலு பாடின எல்லா பாட்டிலையும் வித்தியாசமான விஷயங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே அந்த பெரும் வாய்ப்பை நாங்கள் இயக்கிய படங்கள் மூலமாக பாலுவரிடத்தில் பெற்றோம் என்பதை இந்த நேரத்தில் இந்த நாளில் நன்றியோடு நான் சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுறேன். ஒரு முறை நம்முடைய இலங்கை ஜெயராஜ் அவர்கள் இலங்கையிலே கம்பன் விழா நடத்துகிறேன், அதற்கு பாலு சார் அந்த கொழும்பில் நடக்கிற விழாவில் வந்து கலந்து கொள்ள வேண்டும், அந்த கொழும்பில் பாலு அவர்களுக்கு நாங்கள் ஒரு விருதும் அளிப்பதாக இருக்கிறோம், முத்துராமன் சார் நீங்கள் மனசு வச்சா அது நடக்கும், ஆகவே எனக்கு அதை செஞ்சு கொடுக்கணும்னு கேட்டார். இலங்கை ஜெயராஜ் அவர்கள் காவி கட்டின மாதிரியே எப்போவுமே எதுக்கும் ஆசைப்பட மாட்டார். சரி நான் முயற்சி பண்ணுறேன் பார்க்குறேன் சார், பாலு சாரை கேட்குறேன்னு போய் பாலு சார்கிட்ட சொன்னேன். சார் இந்த மாதிரி இலங்கை ஜெயராஜுங்கிற பேராசிரியர் கேட்குறாங்க, நீங்கள் ஒரு நாள் எனக்காக சிலோன் போயிட்டு வந்தீங்கன்னா அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாருன்னு சொன்னேன். உடனே யோசிச்சுட்டு எனக்கு யாரையும் தெரியாது, கம்பன் விழாவிலே நான் போய் என்ன பேச போகிறேன்னு எனக்கு தெரியாது, ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் நீங்கள் சொல்கிறதுக்காக நான் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு நான் சொன்ன ஒரே காரணத்துக்காக சிலோனுக்கு போய் அந்த கம்பன் விழாவில் இலங்கை ஜெயராஜ் அவர்களை பெருமைப்படுத்தி கலந்து கொண்டு அந்த விழாவாக சீரும் சிறப்பாக நடத்தி கொடுத்துட்டு வந்தார். ஆகவே இது எனக்கு அவர் செய்த மரியாதையாக நன்றி உணர்வாக நான் அதுபோல் எந்த காரியத்தை எடுத்துக்கிட்டாலும் அதை திருப்தியோட தரமாக செய்து கொடுக்கக்கூடிய தன்மை அவர்கிட்ட இருந்தது. அதே போல் இன்னொரு விஷயத்தையும் உங்களிடத்தில் பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். பாலு சார் வந்து வெறும் பின்னணி பாடல்களாக மட்டும் எங்களுக்கு இருக்கல, என்னுடைய 70 படங்களில் 100 படங்கள் பாடல்கள் பாடியிருக்கிறார். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு மனிதன் கதைன்னு சிவசங்கரிமையினுடைய நாவலை ஏவிஎம் படமாக எடுத்தாங்க, அதை சீரியலாக போச்சு. அப்போ வந்து நிறைய குடிகாரர்கள் மத்தியில் அதுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு உண்டாச்சு. உடனே சரவண சார் சொன்னாங்க, முத்துராமன் தொலைக்காட்சியில் 100 கிலோமீட்டர் அளவு தான் பாட்காஸ்ட் ஆகுது, அதை படமாக எடுத்தா என்னன்னாரு. சார் நல்ல விஷயம், படமாக எடுக்கலாம் சார் அப்படின்னு சொன்னேன். அப்போ அந்த படத்தை ஒரு மனிதன் கதைங்கிற அந்த சீரியலை தியாகுங்கிற பேரில் படம் எடுத்தோம். அந்த படத்தில் நம்முடைய பாலு சார் அவர்கள் ஒரு டாக்டராக குடிகாரனை திருத்துற ஒரு கேரக்டராக நடித்தாங்க. அந்த நடிப்புலையும் முத்திரை பதிச்சாங்க. ஆகவே அவர் பின்னணி பாடகராக இருந்தார், அதே மாதிரி நடிகராக இருந்தார். இன்னொரு விஷயத்தை சொல்ல ஆசைப்படுறேன். பார்த்திபன் நடித்த தானுசார் தயாரித்த தையல்காரன் படத்தில் அவர் தான் இசையமைப்பாளர், அதையும் மகிழ்ச்சியோடு சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுறேன். அப்புறம் சத்யராஜ் நடித்த உலகம் பிறந்தது எனக்காங்கிற ஒரு படம், அந்த படத்துக்கு பாடல்களை எல்லாம் எஸ்டி பர்மன் அமைச்சாங்க, இசையமைச்சாங்க. பாம்பேயில் போய் பாடல் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு வந்தோம். அப்போ ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு படம் முடிஞ்சோன்னு சார் ரீரெக்கார்டிங்க்கு வரணும்னு சார் கேட்டபோது, இல்லை நான் பாம்பேக்கு சென்னைக்கு வரக்கூடிய உடல் எனக்கு இல்லை, நம்முடைய பாலு இருக்குது, அப்புறம் ஏன் பயப்படுற, பாலு சாரை வச்சு ரீரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம், நிச்சயமாக அவர் திறமையாக பண்ணுவார், அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. ஆகவே அந்த படத்துடைய ரீரெக்கார்டிங்கை பாலுவை வச்சுக்க பண்ணிக்கன்னு சொன்னார். அதே மாதிரி சென்னையில் பாலு சாரை வச்சு அந்த படத்துக்கு நாங்கள் ரீரெக்கார்ட் பண்ணோம். அது மட்டும் இல்லை, கமல் பல தெலுங்கு படங்களில் ஆக்ட் பண்ணாருன்னா அந்த தெலுங்கு படத்துக்கு டப்பிங் வாய்ஸ் கொடுத்து அந்த கமலுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸுக்கு ஒரு உத்வேகம் கொடுத்த தன்மை அந்த குரலில் வந்துச்சுன்னா அது பாலு சாருடைய குரல். பாலுவை பற்றி சொல்லுகிற போது உழைப்பு,
திறமை, ஈடுபாடு, நேரம் தவறாமை எல்லாத்துலேயும் அவர் சரியாக இருந்தார். அப்படி பெரிய வெற்றி வந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அது சாதாரணமாக கிடைச்ச வெற்றி இல்லை. முத எம்எஸ்விக்கு வந்து அவர் பாடி காமிக்கிற போது எம்எஸ்வி என்ன சொன்னார் தெரியுமா? நல்லா பாடுறீங்க, ஆனால் தமிழை கற்றுக்குங்க. தமிழை கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய மார்க்கெட் கிடைக்கும். ஆகவே தமிழை கற்றுக்கன்னு எம்எஸ்வி சொன்னதுனால கஷ்டப்பட்டு தமிழை கற்றுக்கிட்டு 2 வருஷத்துக்குள்ளே தமிழில் ஒரு அத்தாரிட்டி. தப்புன்னு நாங்கள் சொல்ல போனால் எங்களுக்கு முன்னால் அவர் தப்பு சொல்லுவார். மேலே முத்தரமன் சார் ஆமாம் அது மிஸ்டேக், நான் கரெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்பார். அது மாதிரி தமிழையும் கற்றுக்கிட்டார். தமிழை மட்டும் இல்லை, கிட்டத்தட்ட அவருக்கு இது பாடிய மொழிகள் கிட்டத்தட்ட 7 மொழி 8 மொழியில் பாடியிருக்காரு. மொத்தம் 40,000 பாட்டு பாடியிருக்காரு. அப்படின்னா எவ்வளோ உழைச்சிருக்கணும், எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்கணும். ஆகவே உழைப்பு, ஈடுபாடு, திறமை, ஒழுக்கம், நம்பிக்கை இவ்வளவும் சேர்ந்தது தான் பாலு. ஆகவே அந்த பாலு இவ்வளோ உயர்ந்திருக்காரு, இவ்வளோ வளர்ந்திருக்காரு அப்படின்னா அது சும்மா வந்ததில்லை. அதுக்கான உழைப்பு அவரிடத்தில் இருந்தது, அதுக்கான திறமை அவரிடத்தில் இருந்தது. ஆகவே இந்த நேரத்தில் அவரை பார்த்து நாமெல்லாம் கற்றுக்கணும், அதை தெரிஞ்சுக்கணும். ஆகவே முயற்சி திருவினையாக்கும் நாங்கள் ஏபிஎம்ல சொல்லுவோம். ஆகவே பாலுவனுடைய வெற்றி முயற்சி திறமையாக்கும், உழைப்பினுடைய வெற்றி, திறமையினுடைய வெற்றி, நம்பிக்கையினுடைய வெற்றி. ஆகவே இந்த நேரத்தில் நான் இந்த விஷயங்களை உங்களுக்கு பதிவு செய்கிறேன். இவ்வளோ வளர்ந்துட்டாரு, உலக புகழ் பெற்றுட்டாரு, எல்லா விருதும் வாங்கிட்டாரு. எந்த நேரத்திலையும் காலில் தூக்கி விட்டு நான் தான் அவர் சொன்னதே இல்லை. நான் பாடி என் பாட்டு வெற்றி பெற்றிருக்கு அப்படின்னா அது ஏன் ஒருத்தனுடைய வெற்றி இல்லை. மியூசிக் டைரக்டர் இசையமைச்சிருக்காரு, கவிஞர்கள் பாடல் எழுதியிருக்காங்க, இசைக்குழுவில் இருக்கிற அத்தனை இசைக்கலைஞர்களும் இசையமைத்திருக்கிறாங்க, டைரக்டர், கதையாசிரியர் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து அதுக்கு மெருகூட்டி அதுக்கு என்ன மாதிரி சூழ்நிலை வேணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதில் நடித்த நடிகர்கள்லாம் எங்களுடைய பாட்டுக்கு வாயசித்து அதை பெருமைப்படுத்தி இருக்கிறாங்க. இவ்வளவு பேரும் சேர்ந்ததான் வெற்றியை தவிர ஒரு தனி மனிதனுடைய வெற்றி இல்லை. என்னுடைய வெற்றிக்கு பின்னாலே இவ்வளவு பேர் இருக்காங்க. ஆகவே இவ்வளவு பேரும் நாங்கள் செஞ்சு எடுத்துக்கொண்ட முயற்சி தான் இந்த வெற்றின்னு சொல்ற ஒரு பாலு. ஆகவே தான் கலரை தூக்கி விட்டுக்காம தன்னுடைய வெற்றியுடைய பங்கு எல்லாருக்கும் பகிர்ந்து கொடுத்த பிறமே பாலசாருக்கு உண்டு அப்படிங்கிறத உங்கள் மத்தியில் நான் சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுறேன். அதே மாதிரி இவருடைய குடும்பத்துக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியும் வணக்கத்தையும் சொல்லிக்கொள்ள. இவ்வளவு பாடல்கள், இவ்வளவு நேரம் அப்படின்னா அவர் வீட்டில் எங்கேயாவது இருந்திருப்பார? அவர் இருந்த வாழ்க்கையெல்லாம் தேட்டர்லையும் ஃப்ளைட்லையும் ரெக்கார்டிங் தேட்டர்லையும் தான் இருந்தார். ஆகவே அப்படி இருந்து தன்னுடைய குடும்பத்தையே கவனிக்காமல் இருந்தவர் தான் பாலு சார். அப்படிப்பட்ட குடும்பத்துக்கு இந்த நேரத்தில் நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து நன்றி சொல்லுவோம். அவங்களுக்கு நம்முடைய அனுதாபத்தையும் ஆறுதலையும் சொல்லிக்கொள்வோம். அம்மா நீங்களும் சரி, சரணும் சரி, மகிழ்ச்சி எல்லாரும் வருத்தப்படாதீங்க, அவர் எங்கேயும் போயிடல, நம்முடைய மரியாதைக்குரிய கவிஞர் கண்ணதாசன் அவர்கள் சொன்னார்கள், எனக்கு மரணம் இல்லை, நான் நிரந்தரமானவன் என்று சொன்னார்கள். அதே போல பாலு அவர்கள் இறந்து விட்டார்கள் என்று யாரும் நினைக்க வேண்டாம். பாலு நிரந்தரமானவர். அவருடைய பாடல்களுக்கு என்றைக்கும் மரணமில்லை. உலகத்தில் காற்று வீசுகிற காலம் வரையில் பாலுவனுடைய பாடல்கள் அந்த காற்றில் கலந்து நம்மோடு வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கும். அவை இப்போ வரக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுறேன். வந்தோம் போனோன்னு இருக்கீங்களே தவிர வந்தோம் நிரந்தரமாக இருந்தோன்னு யாரும் இருக்க மாட்டேங்கிறீங்க. ஆகவே பாலு சார் ஒரு எடுத்துக்காட்டை எடுத்துக்கிட்டு இவ்வளவு சாதனைகள் படைத்தால்தான் அவர் உலக புகழ் பெற முடியும் என்பதற்கு சாட்சியாக இருக்கார். அவரை போல நாம் வாழ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை அவருடைய இறந்த நாள் செய்தியாக சொல்கிறேன் அவருக்கு. ஆகவே அந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கை நமக்கு ஒரு பாடம் என்பதை இந்த நேரத்தில் உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். வையத்துள் வாழ்பவர் வானுரையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் என்பதை போல அவர் தெய்வ நிலையிலே இருக்கிற பாலுவை மனமாற உளமாற வாழ்நாளெல்லாம் நாம் வாழ்த்துவோம், நன்றி கூறுவோம். வணக்கம். வணக்கம், என் பேர் சுவாதி. நான் ஒரு நடன இயக்குனர் மற்றும் திரைப்பட நடிகை. எஸ்பிபி சார் ஓட ரசிகையோட மனநிலையில இருந்து நான் பேசுகிறேன். எஸ்பிபி சார் ஒரு காட் சைல்ட். அவர் வந்து நம்ம இந்தியாவில் பிறந்தது வந்து நம்ம பெரிய பாக்கியம் அடைஞ்சிருக்கோம். அந்த விஷயத்தில் அவர் அற்புதமான பாடகர்,
அவரோட பாடல்களுக்கு மயங்காதவங்க யாருமே கிடையாது. அந்த அளவுக்கு அவர் மிகப்பெரிய ஒரு மனிதர். அவர் வந்து இந்த காலத்தில் திரைப்படங்களில் வந்து ரொம்ப நாள் வாழ்கிறதே பெரிய விஷயம் இல்லையா? ரொம்ப நாள் அந்த திரையுலகில் இருக்கிறதே பெரிய விஷயம். ஆனால் இவர் வந்து 2 ஜென்ரேஷன் 2 தலைமுறைக்கு ஆதிக்கம் செலுத்தின ஒரே மனிதர் நம்ம எஸ்பிபி சார் தான். 55 வருடங்கள் திரையுலகிலும் 40,000 பாடல்கள் பாடிய பெருமை கொண்ட ஒரே எஸ்பிபி சார். அவர் கொண்டு தான் அந்த பெருமை போய் சேரும். அவரோட இசைக்கு மயங்காதவங்க யாருமே கிடையாது இந்த உலகத்தில். அவர் எல்லாருடைய மனதிலையும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கார், எல்லாருடைய இல்லத்திலையும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கார். அவர் 2020 வரைக்குமே அவரோட பாடல்கள் பாடிட்டு தான் போயிருக்காரு. அவ்வளோ எனர்ஜெட்டிக்கான மனிதர். ரொம்ப வியப்பாக இருக்குது இப்படி ஒரு மனிதரை நம்ம இழந்துட்டோமேனு. ஆனால் பேரிழப்பு தான் நம்ம தமிழ்நாட்டிலையும் சரி இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ரசிகர்களுக்கும் ஒரு பெரிய இழப்பு தான். அவரை இழந்துட்டோம். இன்னுமே நமக்கு ஜீர்ணிக்க முடியல. நான்லாம் சிறு வயதுலேருந்து அவரோட பாடல்கள் கேட்டு வளர்ந்துருக்கேன். அவரோட பாடல்கள் நிறைய இரவுகளில் தூங்கும் போதெல்லாம் நான் கேட்டுட்டு அவர் என்னை தாலாட்டு பாடிய அந்த அவரோட பாடல்கள் என்னை தாலாட்டில் தூங்க வைத்திருக்கு. அந்த அளவுக்கு அவரோட பாடல்கள் தாலாட்டாகவும் இருந்திருக்கு, ஒரு தாயாகவும் இருந்திருக்கு அவரோட பாடல்கள். அந்த அளவுக்கு அவர் எல்லாருடைய மனதிலும் கூடியிருக்கிறார். இருந்தாலும் அவரோட பாடல்கள் வந்து எல்லாருடைய மனசையும் அவர் எங்கேயுமே நம்மளை விட்டு போகல. அவரோட பாடல்கள் உயிர் பூச்சாக நம்ம எல்லாரோடையும் இருக்குது. அவரோட குடும்பமும் அவரோட வாரிசுகளும் நல்லபடியாக இருக்கணும். அந்த இறைவன் வந்து அவங்களுக்கு எந்த குறையும் இல்லாதபடி ஆசீர்வதிக்கணும். அந்த இறைவனை கேட்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். வணக்கம், என் பேர் ரகு. நான் செங்காங் வட்டாரத்தில் குடியிருக்கேன். எஸ்பிபி சார் மேலே ரொம்ப அபிமானம் உண்டு. அவரோட பாடல்களை வந்து ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்து கேட்டு தான் வளர்ந்துருக்கோம். அவர் பாடின பாடல்லையே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு அப்படின்னு சொல்லணுன்னாக்கா தலைவர் ரஜினிகாந்த்காக அவர் பாடின பாட்டு காதலின் தீபம் ஒன்று. அதோட 2 வரி நான் உங்களுக்காக பாடுறேன். அவரை மாதிரி என்னால் பாட முடியாது, சாதாரணமாக பாடுறேன். காதலின் தீபம் ஒன்றை ஏற்றினாளே என் நெஞ்சில். அவரோட பாடல்களை தினமும் கேட்டுட்டு தான் இருக்கோம், இன்னமும் கேட்டுட்டு தான் இருப்போம். அவர் நம்மளை விட்டு போகலை, நம்ம கூடவே இருந்து நம்மளுக்காக பாடிட்டு இருக்காரு. நன்றி, வணக்கம். இளைய நிலா ஒழிகிறது இதயம் வரை நனைகிறதே. உலா போகும் மேகம் கனா காணுமே, விழா காணுமே வானமே. இளைய நிலா ஒழிகிறதே இதயம் வரை நனைகிறதே. உலா போகும் மேகம் கனா காணுமே, விழா காணுமே வானமே. இளைய நிலா ஒழிகிறதே இதயம் வரை நனைகிறதே.